اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو۔ رسول اللہ نے ایک انسان سے زیادہ کسی کو قتل نہیں فرمایا، صرف ایک انسان کو قتل کیا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہے اس کو ابی ابن خلف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کو رسول اللہ قتل کرے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤ، بتائیے ذرا، بتاؤ، جواب دو۔ جس کو نبی نے قتل کیا، رحمت للعالمین نے قتل کیا، اللہ کے محبوب نے قتل کیا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، ابی ابن خلف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب تم ان کے ساتھ اٹھو گے نماز نہ پڑھنے والوں، تو تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آج کتنی سادگی سے ہمارا جوان کہتا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے۔ نماز ایک 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ دماغ کے اندر خبط ہے، نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جائیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ، آپ برا نہیں مانیں گے، میں سچی بات کروں، لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہو؟ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے غوث پاک بخشوا لیں گے۔ میں غریب نواز کا مرید ہوں، مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے۔ دیکھو، غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے، یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے، پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے۔ اللہ اللہ کیا اللہ، بے نمازی، بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے، تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو۔ تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ 3 گھنٹے 5 گھنٹے جلسوں میں بیٹھنے والوں، کیا تم اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو؟ مولانا کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم نکالا، مولا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالا، دوستوں کے لیے اتنا وقت نکالا، کیا اللہ کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالا؟ بولو، روزی اللہ دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے، صحت اللہ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے تو پھر اللہ اللہ ہے۔ یاد رکھنا، بے نمازی کو اتنی دردناک سزا۔ میں نذرانہ لینے سے گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن نذرانے سے زیادہ قیمتی گفتگو سن لو، اس سے بڑے میرے لیے کوئی نذرانہ نہیں۔ اللہ کرے آپ سن کر آپ اصل اسلام سمجھ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا کامیاب۔ یوں ہی میرے پاس وقت نہیں رہتا، میں جلدی تاریخ آپ لوگ کو دے نہیں پاتا۔ اب آ گئے ہیں، مل گئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سن لو۔ ایک بھائی نے ابھی بتایا کو کہہ رہے تھے ہم لکھنؤ سے آئے، ایسے دور دور سے آئے ہو تو سکون سے سن لو۔ میں دیکھیے، نظر لینا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، لیکن جو نظر لینے سے گھمنڈ کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ایک دن اللہ اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ تو میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سکون سے سن لو۔ آپ ایک ایک اٹھ کے آؤ گے، نذرانہ لا کر دو گے تو توجہ بٹے گی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، جیسا ماحول بناتے ہو ویسا اللہ جو بلواتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ سب لوگ سکون سے سنو، سب مل کے درود شریف پڑھ لو۔ میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنے ہی بولوں گا۔ عاشقوں کی طرح سب مل کے درود شریف پڑھو۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ. سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات کو غور سے سنیے. دیکھیے ہم سب کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اسی طرح سے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، مولانا کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مقرر آدمی نہیں، فقیر آدمی ہوں، دل سے بات کہہ رہا ہوں، دل سے سننا. جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بیوی بھی قبر میں نہیں آئیں گی، اس دن ہمارے پیر صاحب بھی ہماری قبر میں. یہ پیر صاحب سے مراد یہ جو ہم لوگ جو کہلاتے ہیں آج کل کے دنیا والے پیر صاحب، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آج کل کی بات کر رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ یہ نہیں آئیں گے قبر میں. میرے بھائی اتنا یاد رکھنا، میں آپ کو پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا اور میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں بھائی، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری خیریت نہیں پوچھی جاتی. ہماری قبر میں کون آئے گا بھائی یہ بتاؤ؟ ہماری جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے نہیں آئے گا وہ قبر کے اندر کیسے بچانے آئے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. آپ بیوی بھی نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے. یہ مقرر جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا دیوانوں کی طرح، اس کو رکھنا. میں آپ کو پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا اور میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں بھائی، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری خیریت نہیں پوچھی جاتی. ہماری قبر میں کون آئے گا بھائی یہ بتاؤ؟ ہماری جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے نہیں آئے گا وہ قبر کے اندر کیسے بچانے آئے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. آپ بیوی بھی نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے. یہ مقرر جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا دیوانوں کی طرح، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے. کچھ نہیں ہے. آج کل تو بھائی جس کے پاس دولت ہے اسی کی خیریت پوچھی جاتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے کوئی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا. جنازے بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئے، شادیاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، اسی طریقے سے خیر خیریت بھی امیری اور غریبی میں بٹ گیا، دعوتیں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. لیکن وہ میرا اللہ جس کے یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جس کے یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جو اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. دھیان سے سنو، وہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں کروڑوں ماؤں کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، میرے اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کے پیار کو محسوس کرو، میرے بھائیوں اللہ کے پیار کو محسوس کرو. اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا رسول ہم سے پیار کرتا ہے. اور ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ. ہمارا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ رات رات پر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے. تو ہم اللہ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ اللہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارے گناہوں پہ پردے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اللہ اگر کھانے کی طاقت چھین لینا تو تمہاری فریج بھری ہو پھر بھی تم کھا نہیں سکتے. شوگر کے مریضوں سے جا کے پوچھو، مٹھائی کی دکان ہے پھر بھی مٹھائی کھا نہیں پا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا نا، نہیں چاہتا. دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تم کھا رہے ہو. اور یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے جوانوں جو نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. ہاں جن کے اوپر تم رشک کرتے ہو نا، یہ اداکار، یہ فلمی اسٹار، یہ اولا، یہ فلاں، ان کی پرسنل لائف کو جھانک کر کے دیکھو. ان کے پاس اچھی ٹی شرٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پرسکون دل نہیں ہے. ان کے پاس نرم گدے تو ہیں، ان کے پاس سکون کی نیند نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے، جو تمہیں راحت کی نیند عطا کرتا ہے، جو تمہیں چین کی نیند عطا کرتا ہے. تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، عزتیں دیتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنائی، جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی، ذرا غور تو کیجئے، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. وہ چھوڑ سن لو، پسینہ آتا ہے آنے دو. آقا فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں، غلامی کر رہا ہوں. میرے اوپر توجہ نہ کریں، آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں. سب سن لو، چین سے سن لو بھائی. تھوڑی دیر کی بات ہے، ادھر ادھر ڈسٹرب مت کرو. سن لو، آرام سے سنو. درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آج کیا کر رہا تھا؟ دیکھو غور کرو اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے.
दिन में कितनी मर्तबा अपना चेहरा देखते हो और चेहरा देख देख के कितना खुश होते हो, घमंड भी करते हो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। अब बताओ, अगर हमको अल्लाह खूबसूरत बनाने की बजाय होंठ हमारा काट देता, नीचे का होंठ नहीं बनाता, हम अल्लाह से झगड़ा करने जाते, क्या कर लेते? बताओ क्या कर लेते? इंसान बनाता, होंठ कटा बनाता, नाक कटा बनाता। अरे इंडिया की खूबसूरती में पैदा करने की बजाय अफ्रीका के कालों में पैदा करता, क्या कर लेते? वो भी तो इंसान है। अरे चलो इंसान इंसान होता है, अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह सुअर बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह चूहा बना देता तो क्या कर लेते? चले ठीक है भाई, इंसान बनाया था, इंसान बनाता, अच्छा बनाता, लेकिन अगर अबू लहब के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अबू जहल के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अरे काफिर पैदा करता तो क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह की शान तो देखो। इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाने के बाद फिर क्या किया? ईमान की दौलत अता की। ईमान की दौलत भी दी तो मूसा का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, दाऊद का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया। किसका उम्मती बनाया? अपने महबूब का उम्मती बनाया है। वो लोग अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते, तवज्जो, और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते हैं, और हम वो हैं, हमारी मगफिरत की फिक्र मुस्तफा जान रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है। हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो। ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया। हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की, हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की। वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिज़ा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अज़ाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल
दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने ज़ेवरात पर जो है फूले न समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने ज़ेवरात जमा किए, कोई ज़ेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही। बुजुर्गों ने फरमाया, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है। जरा सोचो, 10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासे बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। उस पर तोहफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफ़ी था, तबाही के लिए काफ़ी था। लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर, 16-16, 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई MD का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है। और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं, और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में हैं। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियाँ करते हैं, हम अदाकारियाँ नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे, जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे, जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए, तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है? आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं? आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है? मैं दोनों नुकसान बताता हूँ, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूँ। याद रखना, ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो जानते हैं कि ये जवान, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान
پر رحم آتا ہے, تمہاری خوبصورتی اور جوانی پر ترس آتا ہے. خدا کے لیے ارے فلموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والوں, کبھی آپ نے علی اکبر کی جوانی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنانا, کبھی حضرت قاسم کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا, کبھی امام حسن کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا. سوچو تو صحیح, یہ سازش کیوں رچی جا رہی ہے؟ جانتے ہو, یہ جانتے ہیں, اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے, جس دن تم تجارت کرو گے تمہاری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا, دنیا تمہاری غلامی کرے گی. تو کہہ رہے ہیں انہیں نشے کا لت پڑا دو, انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ یہ تجارت نہ کر سکے, بے ہوش ہو کر کے پڑے رہیں, یہ تجارت نہ کر سکے. یہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم حاصل کرو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کر پایا کوئی عبد الکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ, کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبد الکلام نے دی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک, ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک, ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک, آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو. اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے, گلاب لانے والے تم ہو, چمیلی لانے والے تم ہو, پھول لانے والے تم ہو, یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو. تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا, ورنہ تحقیق کر لو. اللہ اکبر. اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے, سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا. تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا. انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک بنگال کا, کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا, ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں, برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی. تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے, کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے, کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے, کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے, کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے. تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے ہی بنایا, انکار نہیں, زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا. اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857 میں کس نے تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا, جسے دنیا فتح خیر آبادی کہتی. آپ دیکھ لیں انڈمان کے جزیروں میں جن کو پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے. رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا. ہندوستان کو اتنی طاقت دینے والا عبد الکلام کلمہ پڑھنے والا تھا. آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو کی آپ کو اہمیت نہیں ہے, وہ دنیا جانتی ہے. جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان, تو اس دن وہ ہوگا. یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے, انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں چلائی ہے, انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہیں, انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں, کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. یہ مردوں کا حال ہے. رضیہ سلطانہ تم میں تھی, رضیہ سلطانہ تم میں تھی, بیگم حضرت محل تم میں تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی. دنیا تم سے, تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو, یہ پڑھے نہیں, آگے نہیں بڑھے, ان کو جوئے میں, شراب کی لت میں مبتلا کر دو. تم نادان ہو, میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو. خدا کے لیے غور تو کرو. تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے, دنیا کا نقصان. جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر, قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں. نشے سے پھیپڑے خراب ہوئے, نشے سے بیماریاں آئی, نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا. یہ دنیا کا نقصان. اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں, ممبر کا تقدس ہے. جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سستیاں لے کر رات گزارتی ہے, اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کی ہتھے چڑھ جاتی ہے. یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے. نشہ کرنے والا
कमाएगा नहीं, जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा, माँ बाप का सहारा कौन बनेगा, खिलाएगा कौन। जब गुर्बत की चक्की में पिसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हज़रत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहाँ से, और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं रोता रहा, या अल्लाह मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा। मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा। तो कहा जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया, उसने कहा देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मरतबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मरतबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया तो मरते वक्त मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्ले में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे वो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब क़यामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते हैं इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर क़यामत के दिन उठेंगे। इब्ने मसूद ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैब का नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो। अल्लाह अकबर, चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाए तो लोगों
औरों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संभालें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें। अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते, सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे, बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे, सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। खुदा के लिए ये नशा क्या है, इसमें कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूँ मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते। एक बात और कहूँ, देखिए एक बात आपसे कहता हूँ, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट में असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो कॉलेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच बोलना। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो। अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान कर, नशा करने वाला अपनी माँ में अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। अब मैं तो आपको कहता हूं सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटखे भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था। जी जी। हजारों लोग थे। मैंने एक जुमला कहा, बोलो सब तौबा करते हो कि नहीं? पूरा मजमा हाथ उठा के स्टेज से लेके नीचे तक सब ने तौबा की और माशाअल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट। और मैं जहां गया लोगों को कहा, लोगों ने मेरी बात पे अमल किया। एक बात मैं कहता हूं, फायदा किसका है? अपना फायदा। अगर आप सिगरेट पियोगे ना, आपका बच्चा एमडी इस्तेमाल करे। आप सिगरेट पियोगे, आपका बच्चा हुक्का पिएगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, चलो सिगरेट जो आप पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये अपनी दौलत को जो आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो, कभी तुमने सोचा कि मुसलमानों की सैकड़ों बेटियां हैं जो सिग्नलों पर भीख मांगती है बुर्का पहनकर? अल्लाह। अगर मैं इतनी रकम सिगरेट की उठा करके किसी बेवा की गोद में डाल दूंगा तो दिन भर का उसका खर्चा ना निकल जाएगा? बहुत अच्छा पैगाम। बताइए ना। मैं तो लोगों को यह भी मना करता हूं कि भाई मेरे लिए इतने महंगे फूल ना लाया, मेरी रूह बेचैन होती है इतने महंगे महंगे फूल देख। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कैसा आदमी है कि दूसरे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फूल डाले जाए, ये मना करता है। मैंने कहा हम हकीकत वाले लोग हैं, हम ढकोसले वाले लोग हैं, ये फूल मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। आपने ये इतना महंगा फूल लाए, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूं कि 5000 से कम का नहीं होगा। कितने का? 5000 से कम का नहीं होगा ये। और अगर और कम कर दूं तो चले 2000 का पकड़ लें। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता इतना 10 किलो का वजन का, कितनी देर पहनूंगा? 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूं मुझे बताओ, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया,
کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا ایک گلاب دے دیتے۔ اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا۔ بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا۔ امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے۔ اللہ زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا۔ بے شک بے شک۔ توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا اللہ راضی تھا۔ اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا، تنہائی اللہ تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا۔ اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا۔ بارش روک لی، اللہ نے روک لی۔ اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھے، بارش نہیں ہوتی۔ ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ بے شک بے شک۔ مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی۔ تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا۔ یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے۔ التقوی ہاں ہونا، دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ بے شک بے شک۔ ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جی جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا، میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے۔ اللہ آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا۔ اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو، تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے میرے بھی سال ثواب، کسی غریب کی جھولی میں ڈالو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ۔ کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ اسماء اچولی۔ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5,000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی۔ جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے، اللہ تم نے دین نہیں سیکھا۔ سگریٹ پینے والوں، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں،
नशा करने वालों, अपनी जवानियों को अपने हाथों से आग लगाने वालों, खुदा के लिए रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। जो आखिरी बात कहने चला था वो ये, वो वाक्य याद है, नशा करोगे पछताओगे, और ऐसा पछताओगे कि वो पछताना काम नहीं आएगा। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, दर्द दिल के साथ सुन ले मेरे वो नौजवान जो नशे की तरफ जा। हमारे मजहब ने तो नशे वालों के साथ बैठने से ही मना किया, बल्कि पता चल जाए कि कोई नशा करता है उसको समझाओ, नहीं मानता है ना, उसको अपनी महफिल में जगह भी मत दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नशेड़ी को अपनी महफिल में जगह देगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा। और जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी आवाज पहुंचे, मौत बेचने वाले, मौत के सौदागरों, तुम कभी सोचा किसी के हाथ में एमडी और नशा की पुड़िया थमाते वक्त कि तुम किसी के जवान बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम इसी तरह उसको मौत के गड्ढे में ढकेलते। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। दूसरों के नशेमन पे बिजलियां गिराने वालों, दूसरों के नशेमन को उजाड़ने वालों, दूसरों के जवान बच्चों को नशे में मुब्तला करके मौत के घाट उतारने वालों, अगर तुम किसी का घर वीरान करोगे, किसी बूढ़ी माँ की गोद उजाड़ोगे, किसी के घर में अंधेरा करोगे, तो तुम्हारे घर में भी कभी उजाला नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर तुम मुसलमान हो और नशे का धंधा करते हो, शराब बेचते हो, एमडी बेचते हो, नशे की चीजें बेचते हो, तौबा कर लो तौबा। दौलत ही सब कुछ नहीं है। अरे हलाल कमाने वाले अपने साथ कुछ नहीं ले जाते, हराम कमाने वालों तुम क्या ले जाओगे? जिसने आदि से ज्यादा दुनिया फतेह किया वो सिकंदर आजम दुनिया से खाली हाथ गया, तुम अपने साथ क्या ले जाओगे? और नौजवानों से कहता हूं, हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तुम खुद बेदारी पैदा करो, नशा नहीं होगा। तालीमी बेदारी पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करो। पढ़ना है, कुछ बनना है, मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, लोगों की जरूरत बनना है। हमारा हर जवान बेटा बेटी ग्रेजुएट से कम ना हो, इतने इल्म पे मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो वाकया जल्दी से पढ़ के बात पूरी करूं, काफी देर हो गई। मैं भी मुख्तसरी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन जज्बाती हो गया। आखिरी वाकया सुन ले, नशे का नुकसान। इस वाकये को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। हजरत सैयदुना मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्ने दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है, और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे हाजी है उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है, और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ए बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है?
تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا آپ کون ہیں اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب دل میں سوچنے لگے یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت۔ پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو۔ ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں، اللہ کے بندو غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حجرت کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے، اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے، اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ؟ آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ اے اللہ والے تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں ہوں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں، کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ اپنا ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا،
गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों, सोहबत ही संवारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है। गलत दोस्तों के साथ मत रहो। जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो जिना के अड्डों की तरफ ले जाए, जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है, अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिकुद दीनार से कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी। दोस्तों ने मशवरा किया, कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं, कल से तो मौका नहीं मिलेगा नशा करने का, आज जरा जी भर के नशा कर लेते हैं। इतना नशा कर लिया कि शाम हो गई, नशा नहीं उतरा तो मजबूरन शाम के वक्त मैं डोलता अपने घर आया। मेरे जवानों, अल्लाह वो तुम्हें दिन न दिखाए जो इब्ने हारून को दिखाया। अल्लाह अकबर, गौर से सुनना। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे में था, डोलते आया, रमजान का चांद नजर आ चुका था, रमजान मुबारक की तैयारियां हो रही थी, लोगों के तेज कदम से नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए जा रहे थे, और मैं डोलते हुए नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर आया। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। पहली मर्तबा माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा। जैसे ही नशे की हालत में देखा, मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे मारा, क्योंकि मैं माँ का बहुत अदब करता था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। मैं अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं करता था। मेरी माँ को बड़ा घमंड था मुझ पे, बड़ा एतमाद था कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, क्योंकि मैं होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। नशे की हालत में जब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया। मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तलखी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद दीनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना। मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माँओं से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया, अल्लाह को जवाब
जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया अल्लाह। कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोजा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो रहा है। तो हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं, जालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हज़रत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते, जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया खैमे में लेट गया तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं, मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हजारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी वो अल्लाह से पूछेगी फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नजर नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हजारों साल से। तो माँ की ममता जन्नत में भी मचल जाएगी और माँ कहेगी, ए अल्लाह क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? तो अल्लाह फरमाएगा, अगर तू माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो उसकी माँ कहेगी, मौला तू गवाह रहना, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। तो वो माफ कर देगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा। ये उसकी दास्तान बताई। लेकिन देखो उसने अपने आप को कैसे बर्बाद किया। मेरी कौम के जवानों, बहुत काम करना है, जिंदगी जीना है, अपने बच्चों की शादियां करना है, इज्जत के साथ जीना है। मालदार बनो, मजबूत बनो, अच्छे कारोबारी बनो, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियों में घूमो, अच्छे मकानात बनाओ, ताकि कोई बंदा जो मुसलमान नहीं है वो हमें हकीर न समझे। तुम ऐसे बन के निकलो कि कोई मुसलमान को हकीर न समझे। लेकिन मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, शराब बेच के मालदार नहीं बनना, नशा बेच के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है, मेहनत करके बनो, हलाल के जरिए से बनो। क्यों? क्योंकि हराम ज्यादा आता है उसमें बरकत नहीं होती, हलाल कम आता है उसमें बरकत होती है। सूअर साल भर में 12-15 पैदा होते हैं, लेकिन सूअरों का कहीं रेवड़ नहीं होता। हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, लेकिन जंगल भर भर के रेवड़ भी नजर आते हैं और हर दरवाजे पे बकरियां खड़ी भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है, बकरी हलाल है, हमने बरकत रखी है, सूअर हराम है, हमने बरकत नहीं रखी। हलाल कारोबार करो, मेहनत करो, तरक्की करो, और सिर्फ कमाकर अपने ऊपर खर्च मत करो, बल्कि कमाकर जो दूसरे कमजोर मुसलमान है उनका भी मदद करो, उनकी भी इमदाद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे। आइए कुछ कीजिए एक अज़्म के साथ। आइए जलसा एक रस्मी जलसा ना हो, आज कुछ करके उठिए, कुछ अज़्म करके उठिए कि हमें नशा छोड़ना है। पहली बात, आइए मेरे साथ पंजतन के नाम पे कौन कौन वादा करता है। अब आपका इम्तिहान है, अल्लाह के लिए वादा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए। कौन कौन वादा करता है आज से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? जरा हम भी तो देखें कि पंजतन के उशाक नारे वाले कितने हैं और सजदे वाले कितने। उठा के रखें, जरा देखें तो सही। माशाल्लाह बड़ी तादाद है। हाँ, अगर कोई वादा नहीं भी करता है तो भी उस पर नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उठा के रखें, जरा देखें तो कितने होते हैं। उठा के रखें, पूरा मजमा ही हो रहा है भाई। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, उठा के रखें, उठा के रखें भाई। जिस अब्बास ने अपने बाजू कटा दिए दीन के, उस अब्बास के मानने वाले के हाथ उठा के देर तक नहीं रख सकते। जरा उठा के रखें तो देखें, अल्लाह को गवाह बनाए, फरिश्तों को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह। बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह।
یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ مولا سب کو نمازی بنا دے۔ اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے رکھیں ذرا، کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اگر ملک کو، ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس میں محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں۔ اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ تو مگر یہی ہے، بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گی، جرائم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے، اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے۔ بچوں پہ کڑی نظر رکھو، غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔